बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, की हाल ने? उम्मीद है सारे ठीक होंगे। अल्लाह ताला सारिਆਂ ਨੂੰ अपने घर खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स अज बीफ भुना गोश्त बनाया ਜਿਹੜਾ बहुत ही मज़े का तो बहुत ही टेस्टी बनया वा। ਇਹ देखो माशाअल्लाह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह दाना वा, इस तरह जिस तरह कौरमे ਦੇ ਵਿੱਚ दाना ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰਮੇ ਵਰਗਾ ਦਾਣਾ ਬਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। बहुत ही मज़े ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣੇਗੀ। तो मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब तो पहले किसी ने ये रेसिपी दसी हो। चलो देखते हैं आप इनू किस तरह बनाना है। कुछ एहतियात करनिया तुसीं इनू बनाने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले आप कुकर लै लांगे। कुकर दे विच पानी शामिल करांगी। ये मैं 3 पाव मेरे को गोश्त है तो 3 पाव ही मैं ये पानी शामिल किया वा। हजे मैं अद्धा लीटर पानी शामिल कर दिता वा। तो जड़ा वा ना क्वार्टर लीटर मैं बाद शामिल करांगी। इत्थे ये एक तेज़ पत्ता शामिल कर दिता वा। एक वड्डी इलायची शामिल कर दी है। थोड़े जे दालचीनी के टुकड़े जोड़े मेरे को टुटे हुए थे तो मैं इस तरह शामिल करते। थोड़े को बड़ा टुकड़ा हो तो तुसी थोड़ा 1 इंच का टुकड़ा शामिल कर लो। तो थोड़ी जी सौंफ तकरीबन क्वार्टर टी स्पून मैं शामिल कर दी थी। ये सारिया चीज़ां आप गोश्त की स्मैल खत्म करने वास्ते शामिल कर रहे हैं। 2-3 कालियाँ इलायचियाँ छोटियाँ तो थोड़ा जहा जीरा तकरीबन क्वार्टर टेबल स्पून ही मैं शामिल कर दिता वा। ये बारीक कट्टियाँ हुई 2 मीडियम साइज़ के प्याज ने तो ये शामिल कर देते हैं। तो हुण ये आप बीफ शामिल करांगे। लेकिन बीफ शामिल कर लगे हैं तुसीं एहतियात करनी है। किहड़ी एहतियात करनी है वो मैं तुहानूं दसदी हां कि बीफ के विच जे तुहाडे कोल अच्छा 2 छोटियां इलायचियां भी शामिल कर दित्तियां इहदे विच। ते बीफ के विच जे तुहाडे कोल चर्बी दीयां जिन्नियां बोटियां होण ना 2 होण 3 होण तो वो तुसीं अलहदा कर लैणियां वा। वो तुसीं इहदे विच शामिल नहीं करनियां। वो मैं तुहानूं दस्सांगी वो तुसीं किस टाइम ते शामिल करनियां वा। जे तुसीं उन्हां नूं इत्थे शामिल नहीं करोगे इन्हां दे नाल ते जदों मैं तुहानूं दस्सांगी जिस टाइम ते तुसीं इन्हां नूं शामिल करना उस टाइम ते शामिल करोगे तो इन्ना जबरदस्त वधिया टेस्ट आएगा ना तुहाडे सालन दा। जरूरी नहीं कि तुसीं ये भुनिया गोश्त बनाओगे तो ये ही पाओगे। तुसीं उन्होंने जे तुसीं कौरमा वगैरह बनाओ तो वो भी तुसीं उस तरीके दे नाल सालन नूं जिहड़ा ना टेस्टफुल कर सकते हो। तो यह देखो मैं अद्धा ना यह मग मेरा अद्धा लीटर का वा। तो अद्धा मग मैं होर शामिल कर दिता। एक पहले किया सी ते 3 जिहड़ा वा ना हो गए 3 पाव पानी हो गया ये। तो यह देखो हुण मैं इनू वेट ला दी सीगी। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त आ जिहड़ा बीफ अपना गल गया वा। तकरीबन 15 मिनट मैं इनू वेट लाई सीगी ताकि कोई भी कसर ना रहे। तो स्लो फ्लेम सीगा। तो देखो माशाल्लाह मैं तुहानूं दिखानी है जो पानी ये थोड़ा बहुत हैगा वा। तो ये नीचे आप अग जल्दी रहन देंगे ताकि पानी ये खुश्क हो जाए। तो आप ये बाकी की तैयारी कर लीए। गोश्त माशाल्लाह गल गया वा। उन्हें मैं दूसरे चूल्हे पर कर दिता ताकि वो पानी जोड़ा वा पकता रहे ताकि आप इतने बाद में ज़्यादा पानी रिड्यूस ना करना पवे। तो घी शामिल करांगे ये थोड़ा जिहा आपकी ज़रूरत के मुताबिक। घी नूं गर्म होण देंगे। तुसीं अपनी ज़रूरत के मुताबिक घी इस्तेमाल कर लियो। मेरा तकरीबन अद्धा कप है घी का। तो 3 पाव तकरीबन बीफ आ मेरे को। तो उहदे हिसाब दे नाल मैं घी शामिल किया वा। लेकिन माशाल्लाह देखियो तुसीं कितना ज़बरदस्त ना तरी आएगी उपर ये उपर। तो इत्थे हुण टाइम आ गया कि आप जिहड़ियां बोटियां रखियां हुई सी चर्बी दियां वो शामिल कर देंगे। तो फ्लेम स्लो रखांगे। स्लो फ्लेम ते इन्हां नूं आपां पक्कण देंगे इस घी दे विच। इहदे नाल इहदा टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। तो नाले थोड़ी बहुत जिहड़ी इहदे विच चिकनाई आ तो वह भी इहदे विच घी दे विच शामिल हो जाएगी। घी मैंने थोड़ा लग रहा सी तो मैं थोड़ा जिहा घी फिर दूसरा जिहड़ा मैं गोश्त पकदा पिया ना पानी दे विच उहदे विच मैं शामिल कर दिता सी 1 चम्मच तकरीबन होर। तो ये मैं इसलिए शामिल नहीं किया कि ये चर्बी जी भुज रही सी तो नहीं तो फिर हीट का फिर फर्क पैंदा वा। तो वो मैं 1 चमचा होर शामिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हुण आपां जिहड़ा गोश्त आपां गलन वास्ते रखिया सीगा उन्होंने आपां इस कढ़ाई दे शामिल कर देंगे। पानी देखो माशाल्लाह तकरीबन खुश्क हो गया वा। थोड़ा जिहा पानी आ तो इनू भी आपां खुश्क कर लांगे। ये टोटल मिला के तकरीबन पौना कप ये घी का शामिल किया वा। तो ये जरा थोड़ा बहुत कुकर के लगा होया वो मैं कढ़ के ये शामिल करता। प्याज वगैरह या कोई छोटा मोटा ज़रा जोड़ा भी है कोई उन्होंने ज़ाया ना होने दिया करो। बहुत ही मज़े की तो वधिया जी रेसिपी अपनी बन के तैयार होएगी। ये आप एक पेस्ट शामिल करांगे जिहदे नाल अपना इन्ना मज़े का तो वधिया जिहा जिहड़ा है ना दानेदार बनेगा भुनिया गोश्त। कोई थोड़ा पता नहीं चलेगा कि तुसी कौरमा खा रहे हो या वैसे तुसी सादा गोश्त नूं भुन के खा रहे हो। इन्ना क मज़े का बनेगा कि सारी फैमिली वाले तुहाड़ियां तारीफां करनगे। तुसी इहनूं दावत च बना सकते हो। लंच डिनर च जिस टाइम भी तुसी इहनूं बनाना चाहो इहनूं बना सकते हो। बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपी है।
20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਲਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਹਰ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੁੰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਬਣੇ। 1 ਚਮਚ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੈਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਖੁਸ਼ਕ ਧਨੀਆ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੇਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਸਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਜਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਮਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 ਚਮਚ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭੁਨਾਈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। 1 ਚਮਚ ਫੁੱਲ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦੀ ਭੁਨਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰੇ ਮਗਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਿੱਗੇ ਰਹਿਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਿੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸਟ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਪੇਸਟ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋਟੇ ਟਮਾਟਰ ਪਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੇਸਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਰੀਕ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 1-1.5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਪੇਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਗੋਸ਼ਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਮੋਟਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਨਾ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰੀਕ ਪੇਸਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਭੁਨਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੇਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੁਨਾਈ। ਦੇਖਿਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੈਕਸਚਰ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਦਿਲ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਭੁਨਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਮੀ। ਖੁਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਬਣਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ ਵੀ ਮਿਕਸ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਸਪਰਿੰਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੋਲ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਜ਼ੀਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੋਲ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਲਿਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੁਨਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੈਸਿਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਆ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।